Hello everybody, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5th and 6th of January ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ 6 o'clock ਮਿਲਦਾ ਆ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इकनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है, इदां दियां काफ़ी सारियां इदां दियां पेपर्स है जो कि साडे पेपर्स दे लई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पीटिटिव एग्जाम स्पैशली, ओके। तो इसलिए इन्हां सारियां ही न्यूज़पेपर्स नूं कवर किया जाता है। जिन्नियां भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनदियां डेली ही असीं उन्हां नूं डिस्कस करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, है ना। जो भी असी न्यूज़ मान लो एक कवर की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ आई ऑलवेज ट्राई कि मैं थोड़ी नाले रिवीजन भी करवाती रहा, ठीक है। तो फिर अगर तुहानूं ये वाले सैशनस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली दे विच शेयर जरूर करो जो कि किसी भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज ये वाले एग्जाम सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं बट कि अगर तुसी इंडिया के भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन्होंने लिए भी ये वाले सैशन इंपॉर्टेंट होंगे ने, ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं अज के सैशन नूं। अगर तुहानूं PDF चाहिए होएगी तो लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा टैलीग्राम चैनल का, उत्थे जाके तुसी सारियां ही PDFs नूं अवेल कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अज दा। Which company has become first in the world to hit $3 trillion market cap? दुनिया दी ऐदां दी पहली कंपनी केड़ी बनी है जिसने कि मार्केट कैप दे विच $3 ट्रिलियन दे मार्क नूं हुने हुने अचीव किया है? तां यह कंपनी हो जाएगी एप्पल, ओके। अगर असी एप्पल की स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखिए तो यह $3 ट्रिलियन तक पहुँच गई सी और इस माइलस्टोन नूं हासिल करने वाली यह पहली कंपनी बनी सी। इस दे नाल ही अगर तुसी देखोगे इनका सिंगल शेयर उसकी कितनी वैल्यू लई अप्रॉक्सीमेटली $183 दा बन गया सीगा। बट जिद्दां ही यह इस मार्केट कैप नूं इसने हिट किया उस तो कुछ देर बाद ही यह नीचे भी आ गया सीगा, ठीक है। वैल्यू डाउन भी हो गई सी ते मार्केट क्लोज होने तक फिर ऊपर नहीं आई सी, ओके। बट इत्थे साडे लई यह इंपॉर्टेंट है कि पहली कंपनी जो $3 ट्रिलियन नूं हिट कर सकी ये केड़ी बनेगी? इट इज एप्पल, ओके। और एप्पल वर्ल्ड दी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी है एट द सेम टाइम। हुण असीं देख लैंदे हां एप्पल नूं फाउंड किया गया 1 अप्रैल 1976 दे विच। हैडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US। फाउंडर रहणगे 3, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियक एंड रोनाल्ड वेन। CEO हो जाएंगे टिम कुक, ओके। हाँ जी, तो हुण असीं देख रहे हैं टॉप 5 कॉरपोरेट अफेयर्स दियां न्यूज़ नूं, ठीक है। तो देखो सब तो पहली न्यूज़ है ट्विटर अपॉइंटेड पराग अग्रवाल एज इट्स CEO। तो हाल ही दे विच ट्विटर दे CEO बनाए गए हैं पराग अग्रवाल। ICICI बैंक ने एक हुने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, नाम है ट्रेड एमर्ज। इसनूं इंडिया दे एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स की हेल्प के लिए स्टार्ट किया गया। नायका कंपनी के फाउंडर फाल्गुनी नायर ये इंडिया दे सेल्फ मेड विमेन बिलीनियर बन गए ने। एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। इसने इंडिया दे विच सबसिडरी नूं एस्टैबलिश कर दिता है ताकि इंडिया दे विच दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज नूं स्टार्ट किया जा सके। फेसबुक ने अपना हुने रीब्रांड किया है और इन्होंने नाम बदल के रख दिता है मेटा। क्वेश्चन नंबर 2। XPM मिस्टर टोनी ब्लेयर रिसीव्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ विच कंपनी? तो ये किसी देश के पहला XPM रहे हैं टोनी ब्लेयर। इन्हों केड़ी कंट्री है जिसने अपना रॉयल ऑर्डर दिता है हुने तो यह कंट्री हो जाएगी UK। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के ही फॉर्मर PM रहे हैं और इन्हों अपना ऑफिस लीव किते करीबन 14 ईयर हो गए हैं। तो हाल ही दे विच UK का जो हाईएस्ट रॉयल ऑर्डर हुंदा है दैट इज ऑर्डर ऑफ द गार्टर, ओके। उस दे नाल इन्हों सम्मानित किया गया है और यह 1997 तो लैके 2007 तक एज PM सर्व कर रहे सीगे। ऑर्डर ऑफ गार्टर ब्रिटेन के सब तो ओल्ड एंड सीनियर मोस्ट ऑर्डर्स दे विचों एक मन्निया जाता है, ओके। और इनू क्वीन वालों दिता जाता है
ਔਰ ਇਹ ਕੁਈਨ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਟੋਨੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਰ ਟੋਨੀ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਾਇਨਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਸਰ ਟੋਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਰਾਕ ਇਨਵੇਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਐਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਟੋਨੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਟੌਪ 5 ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯੂਕੇ ਨੇ G7 ਸਮਿਟ 2021 ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੌਰਨਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਔਰ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਲੰਡਨ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮਿਟ। ਦੈਨ ਯੂਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸਦੀ ਥੋੜੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਮਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਨਿਊ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸਿਸਟਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ? ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 2 to 3 ਮੰਥ 올ਡ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, that is why ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is why I covered it। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਥ ਸਿਸਟਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਯੂਐਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਨਾਸਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦਾ ਇੱਕ 3D ਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇਨਸ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਵੈਦਰ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਸ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਇਸਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ 1/2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਨਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 5 ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਸੀ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟ੍ਰੋਜਨ। ਦੈਨ ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, that is ਸਾਈਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਈਕੀ। ਦੈਨ ਇਸਰੋ ਐਂਡ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ
ਨਿਸਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਮਾਰਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਜੈਨਿਟੀ, ਇਹਨੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮਾਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 3D ਮੈਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਹੈਲੀਓਸਫੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਅ ਬ੍ਰਿਜ ਔਨ ਵਿਚ ਲੇਕ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਕਿਸ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੇਕ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਲੀ LAC ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਨਿਊ ਬਾਰਡਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਜਰਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਿੱਕਿਮ ਐਂਡ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ, ਰਾਈਟ। ਚਾਈਨਾ LAC ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ USA ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ US ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ CPEC ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਿਲਗਿਟ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CPEC ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, that is why he is doing these type of things। ਬਸ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਟੌਪ 5 ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ CPEC ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੈਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਓਕੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹ ਲਾਹਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਯਿੰਗਚੀ ਜੋ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੈਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟੀਓਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਂਗਯੂਨ 4B। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ UP ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੂ ਹੈ, ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੁਣ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ यूपी ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ 올ਡ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूपी ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ यूपी 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਬਰੂਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਓਨਲੀ 5ਵਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਡ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ यूपी ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਕਾਜ਼ यूपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੌਂਗ ਗਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਗਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਨਲੀ यूपी ਦੇ ਹੀ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ यूपी ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 2500 kg ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਨਿਊਜ਼, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੁਦ੍ਰੇਸ਼ਵਰਾ ਟੈਂਪਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 39th ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਬਰ ਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਕਲੇਸ਼ਵਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੂਨੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਮਨ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ONGC ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਲਕਾ ਮਿੱਤਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ONGC ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਿਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ CMD ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ MD ਐਂਡ CEO ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ONGC ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 1956 ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ। CEO ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਕਨਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟਲ ਗਾਰਡ ਦੇ DG ਬਣਾਏ ਗਏ VS ਪਠਾਨੀਆ। ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ DG ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ CP ਗੋਇਲ। ਦੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ DG ਐਂਡ CEO ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ। ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੈਸਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਡਾਨ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਮਦੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਦੇ 15th PM ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ April 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਓਮਾਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਜੋ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਲੈਪਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਿਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂਪ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂਪ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਮਦੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਸਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰਤੌਮ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that is pound, ਓਕੇ। ਯੈਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਫੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਫੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੀਟ 3.0 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਲਈ 58 ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਐਡਟੈਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਟੌਪ 5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਂਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਸਕੀਮ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਸਕੀਮ ਆਈ ਜੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਦਿਵੇਨਾ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਕੂਲਸ ਦੀ। ਲੱਦਾਖ ਇਗਨਾਈਟਿਡ ਮਾਈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਗੰਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀਨਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ODF ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਸਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ODF ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲੇजेस ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 96 to 97% ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ 35% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਲੇजेस ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ, ਰਾਈਟ,
ਓਕੇ, ਹੁਣ तेलंगाना ने तेलंगाना पंचायती राज एक्ट है जिसनों हाल ही दे विच लागू किया सीगा। इस दे अंडर जिहड़े इत्थे दे विलेज है एंड दी काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट की जा रही है और इस काम के लिए इन्होंने हर एक पंचायत दे विच एक सैक्रटरी नूं अपॉइंट कर दिता है जो कि विलेजेस दे विच गुड गवर्नेंस नूं इंश्योर करेगा। ओके, टॉप 5 न्यूज़ देख लेने स्वच्छ भारत मिशन दियां। ਤਾਂ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिस दे नाल कि इन्होंने बोलिया वेस्ट मैनेजमेंट नूं स्ट्रैंथन करन दे लई काम किया जाएगा और यह स्वच्छ भारत मिशन 2.0 दे अंडर साइन किया गया। गोवा ने ODF एंड इलैक्ट्रिसिटी अपने हर एक हाउस होल्ड तक पहुँचाउण नूं अचीव कर लिया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया, राइट, जो कि लॉन्च किया गया जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। दैन अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूरू एंड इंदौर एंड नवी मुंबई ये 5 स्टार रेटिंग दे विच आईयां जिस दे विच बोलिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वालों कि ये गारबेज फ्री सिटीज़ दे विच काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग नूं टॉप किया। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक न्यू वेरिएंट आया है कोविड-19 का, दैट इज IHU। ओके, पूछा जा रहा है कि इनू केड़ी कंट्री है जिस दे विच डिस्कवर किया गया। तो ना फ्रांस दे विच हाल ही दे विच कोविड का न्यू वेरिएंट आया है, राइट, दैट इज IHU। एंड कहा जा रहा है कि जिहड़ा एट प्रेजेंट असी ओमिक्रॉन नू फेस कर रहे हैं ना उस नालों भी ये ज़्यादा जो है प्रभावी होएगा। ठीक है, तेनू सब तो पहला IHU मैडिटरेनियन इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट दे विच आइडेंटिफाई किया गया सीगा। भावें ये जिहड़ा न्यू वेरिएंट है ये मेजर थ्रेट तो जरूर रहा है बट क्योंकि ये सिर्फ फ्रांस के विच ही हाले तक पाया गया, दैट इज़ वाई जो WHO है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंदे वालों वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी दे विच हाले इनू नहीं रखा गया। ओके, हाँ जी, टॉप 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेने कोविड के लिए। तो इंडिया ने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है 15 तो लैके 18 साल के बच्चों के लिए। हांगकांग ने जीरो कोविड पॉलिसी नूं हुणे अडॉप्ट किया। दैन लद्दाख पहली इदां दी UT बनी जो कि 100% वैक्सीनेशन नूं अचीव कर सकी। दैन ज़ाइकोव D नाम की 3 डोज की वैक्सीन है जिसनों कि इंडिया दे विच 7 स्टेट्स दे विच लॉन्च किया गया और इस दे विच पंजाब भी एक है। ओके, दैन 96 कंट्रीज है जिन्हों ने इंडिया का जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है इसनू रिकग्नाइज कर दिता है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।